মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখাই ট্রাম্পের লক্ষ্য, আর তার জন্যই ট্রাম্প গাজা স্ট্রিপ দখলের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু শোনা যাচ্ছে ট্রাম্পের এই গাজায় প্যালেস্তানীয়দের হটিয়ে দেওয়ার একটা প্ল্যান করছেন তিনি, যা নাকি খুবই ভয়ঙ্কর। ট্রাম্পের প্রেস সেক্রেটারি বলেছিলেন যে ট্রাম্প নাকি গাজা দখল করবেন, একবারও বলেননি। তিনি গাজার পুনর্গঠনের কথা বলেন। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখাই ট্রাম্পের লক্ষ্য, তিনি আহত মানুষের পাশে থাকবেন। কিন্তু অন্তর্মহলে অন্য খবর ঘোরাফেরা করছে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন গাজায় প্যালেস্তানীয়দের হটিয়ে অন্য মুসলিম দেশকে ভাতে মারার ছক কষেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার আগেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি যুদ্ধ চান না, তিনি যুদ্ধ থামাবেন। আর ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর মধ্যপ্রাচ্যে চলা যুদ্ধে কিছুটা স্তীমিত হয়েছে, কারণ গাজায় যুদ্ধবিরতি চলছে। এখন প্রশ্ন হলো, এরপর মধ্যপ্রাচ্যে ঠিক কি হবে? যুদ্ধ থেমে যাবে, নাকি পুনরায় সেখানে যুদ্ধের আগুন সবকিছুকে শেষ করে দেবে? এরই মাঝে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে পাশে বসিয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন আমরা গাজা দখল করব, যাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠছে ফের কি মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন লাগবে? ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। All of them. I mean, we're talking about probably 1,000,007 people, 1,000,007, maybe 1,000,008. But I think all of them. I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life and not be worried about dying every day. ট্রাম্পের এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হন নেতানিয়াহু। সাংবাদিকদের তিনি বলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই পরিকল্পনা গাজার ইতিহাস বদলে দিতে পারে। তিনি গাজার অন্য ভবিষ্যৎ তৈরি করবেন। পাশাপাশি ট্রাম্পেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে প্রথম রাষ্ট্রনেতা হিসাবে তার সঙ্গে বৈঠক করেছে। আর ট্রাম্পের এই মন্তব্য নিয়ে এবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন ইউএস এর প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট। তিনি কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। Has not committed to putting boots on the ground in Gaza. He has also said that the United States is not going to pay for the rebuilding of Gaza. His administration is going to work with our partners in the region to reconstruct this region. And let me just take a step back here, because this is an out-of-the-box idea. That's who President Trump is. That's why the American people elected him. And his goal is lasting peace in the Middle East for all people in the region. And as I said in my opening remarks, we've had the same people pushing the same solutions to this problem for decades. And it's been made very clear to the president that the United States needs to be involved in this rebuilding effort to ensure stability in the region for all people. But that does not mean boots on the ground in Gaza. It does not mean American taxpayers will be funding this effort. It means Donald Trump, who is the best deal maker on the planet, is going to strike a deal with our partners in the region. He did not rule out American troops in Gaza last night. Are you doing that now? I am saying that the president has not committed to that just yet. He has not made that commitment, and you know that. And on the foreign partners, the Jordanians, the Egyptians, the Saudis have already panned this plan. What foreign partners, if any, have expressed any interest in being part of it? Well, the president has said he's been socialing this idea for quite some time. He's been thinking about this. He said in his remarks last night this was not a decision or an announcement that he takes lightly. And the president has already spoken to the President al-Sisi. In fact, that was his first foreign leader call. He's meeting with the King of Jordan, King Abdullah, next week. He spoke with the King of Bahrain. He spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia. And he has made it very clear, he's been very vocal, that he expects our partners in the region, particularly Egypt and Jordan, to accept Palestinian refugees temporarily so that we can rebuild their home. I'd like to show you some images of Gaza that were taken. Fox News aired this. I mean, that is, as they put it, in an apocalyptic scene in Gaza. This is an uninhabitable place for human beings. Do you really think that families can live their dream in a region that looks like this, with no running water, no electricity? And the special envoy to the president, Steve Witkoff, recently traveled to Gaza, as you all know. And he came back with images that he showed the president of the dire situation here. And the president made this decision with a humanitarian heart for all people in the region. ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা নিয়ে নেওয়া এবং মালিকানা দাবি করে সেখানকার জনগণকে পুনর্বাসনের প্রস্তাব ব্যাপক সমালোচনা ও নিন্দার মুখে পড়েছে। 15 মাসের সংঘাতের পর গাজার
প্রায় 2/3 বাড়ি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে ট্রাম্পের এই মন্তব্য আমেরিকা বিদেশ নীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে। ট্রাম্প একজন প্রপার্টি ডেভেলপার হিসেবে তার $1 মিলিয়ন সম্পদ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি একটি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি যদি গাজাকে পুনর্নির্মাণ করতে চান তাহলে সে স্থান একেবারে নতুন করে সবটা তৈরি করতে হবে। এই সময় হাজার হাজার মানুষকে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আশ্রয় দেওয়া কোনো কার্যকর সিদ্ধান্ত হতে পারে না। গাজা পুনর্নির্মাণের কাজ হবে বিশাল পরিসরে। ধ্বংসস্তূপের পাহাড় সরিয়ে ফেলতে হবে, জলের পাইপলাইন ও বিদ্যুৎ সংযোগ মেরামত করতে হবে, স্কুল, হাসপাতাল ও দোকানপাট পুনর্নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু ট্রাম্পের কথায় এত বিতর্ক কেন? অনেকেই দাবি করছেন এই মন্তব্যের জেনে ওলটপালট হয়ে যেতে পারে আমেরিকার বিদেশ নীতি। আমেরিকা বল প্রয়োগ করলে তা আন্তর্জাতিক আইনকে লঙ্ঘন করবে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখাই ট্রাম্পের লক্ষ্য, আর তার জন্যই ট্রাম্প গাজা স্ট্রিপ দখলের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু শোনা যাচ্ছে ট্রাম্পের এই গাজায় প্যালেস্তানীয়দের হটিয়ে দেওয়ার একটা প্ল্যান কষেছেন তিনি, যা নাকি খুবই ভয়ঙ্কর। ট্রাম্পের প্রেস সেক্রেটারি বলেছিলেন যে ট্রাম্প নাকি গাজা দখল করবেন, একবারও বলেননি। তিনি গাজার পুনর্গঠনের কথা বলেন। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখাই ট্রাম্পের লক্ষ্য, তিনি আহত মানুষের পাশে থাকবেন। কিন্তু অন্দরমহলে অন্য খবর ঘোরাফেরা করছে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন গাজায় প্যালেস্তানীয়দের হটিয়ে অন্য মুসলিম দেশকে ভাতে মারার ছক কষেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার আগে ঘোষণা করেছিলেন তিনি যুদ্ধ চান না, তিনি যুদ্ধ থামাবেন। আর ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর মধ্যপ্রাচ্যে চলার যুদ্ধে কিছুটা স্তিমিত হয়েছে, কারণ গাজায় যুদ্ধবিরতি চলছে। এখন প্রশ্ন হলো এরপর মধ্যপ্রাচ্যে ঠিক কি হবে? যুদ্ধ থেমে যাবে নাকি পুনরায় সেখানে যুদ্ধের আগুন সবকিছুকে শেষ করে দেবে? এরই মাঝে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে পাশে বসিয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন আমরা গাজা দখল করব, যাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন উঠছে ফের কি মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আগুন লাগবে? All of them. I mean, we're talking about probably 1,000,007 people, 1,000,007, maybe 1,000,008. But I think all of them. I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life and not be worried about dying every day. All of them. I mean, we're talking about probably 1,000,007 people, 1,000,007, maybe 1,000,008. But I think all of them. I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life and not be worried about dying every day. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।